سر آپ کا انتظار کریں, بیٹھے آئیے, بیٹھے. آئی ویلکم یو آل اینڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے. بیسیکلی آج ہم جو یہ پریس بریفنگ کر رہے تھے اس کے کچھ وجوہات یہ بھی تھے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام مینلی ہو رہا ہے اس میں بڑے کنفیوژن ہے بچوں کو, اور تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان سے باہر یوزلی لوگوں کے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں, کوئریز بھی آ رہے ہیں, ڈفرینٹ سورسز سے کوئریز پوچھیں. تو میں نے سوچا آپ سب کو بلا کے ایک ساتھ ہی میں یہ جو ہے کوئریز کو ختم کروں اور بچوں کو کلیئر میسج جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلے کہ آج تک بچوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ ویدر یہ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام جو ہے وہ پی ایم سی لے رہی ہے یا پی ایم ڈی سی لے رہی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بتاؤں کہ ابھی تک ہم پی ایم سی ہیں, اور جب تک کہ بل پاس نہیں ہوتا ہے, جس میں جتنا ٹائم لگتا ہے ان کی ڈپینڈ کرتا ہے یہ کہ گورنمنٹ پالیسیز پہ, جب بل پاس ہو جائے گا تو پی ایم ڈی سی ہوگا. لیکن ایگزامینیشن سسٹم وہی رہے گا, چاہے وہ پی ایم سی ہو یا پی ایم ڈی سی ہو, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. جو ایگزام کا سسٹم ہے اور جس طرح سے ہم ایگزام کنڈکٹ کرا رہے ہیں, پی ایم ڈی سی میں بل میں بھی وہی ہے, پی ایم سی کے بل میں بھی وہی ہے. میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کس طرح سے ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کاؤنسل جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ کاؤنسل ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہمارے ممبران جو ہیں بلوچستان سے ہیں, یہ لاہور سے ہیں, پنجاب سے ہیں ماشاءاللہ, کچھ سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو کاؤنسل ایگزسٹ کر رہی ہے ٹل دا نیو ایکٹ از امپلیمنٹڈ. ابھی فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہوگا وہ پی ایم سی خود نہیں لے گی, لیکن اس نے ایگزام کے لیے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو انوالو کر دیا. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, سندھ کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی سارے ایگزام پرائیویٹ اینڈ پبلک کے لیے لے گی, وہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی لے گی. پنجاب کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی لے رہی ہے, یو ایچ ایس لے رہی ہے سب ایگزام جو بھی ہوں گے. بلوچستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹی کو ہم نے ریسپانسبلٹی دی ہے, بٹ چونکہ وہاں پہ اتنی اچھی فیسلٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی, کوشچن بینک وغیرہ نہیں تھا, تو ہم نے اس کی ریسپانسبلٹی نسٹ کو دی ہے, نمس کو دی ہے, نیشنل یونیورسٹی فار میڈیکل سائنسز کو دی ہے کہ وہ پیپر بھی ان سے لے اور پیپر بھی چیک کر کے دے ان کوآرڈینیشن ود دا بولان میڈیکل یونیورسٹی. اور ہمارے وہاں دونوں مل کریں گے, پہلے بھی اسی طرح. ہاں, اور ہمارے چکرائی صاحب جو ہیں وہاں پہ ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہوں گے پی ایم سی کی طرف سے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو, اور ایک یونیفارم پالیسی کے تحت ایگزام ہو. کے پی میں جو ہے نا خیبر میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کر رہی ہے خود, اور یہاں پہ اسلام آباد اینڈ ٹیریٹری میں آئی سی ٹی میں جو ہے وہ ہماری زیمبو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کرے گی. اب ہم نے ایک ہی ڈیٹ رکھی ہے, ایک ہی ٹائم ہے, 13 نومبر کو ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر لیے ہیں, اور ہر صوبے میں جا کے میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. ہر صوبے میں میں نے ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لیا ہے, ہر صوبے میں پولیٹیکل لیڈرز کو, منسٹرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی دشواری کسی قسم کی نہ ہو. اب ہم ان کو 13 نومبر کو 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک پرچہ ہوگا, جس میں 200 کوسچنس ہوں گے. ہم صرف یہ کریں گے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو سلیبس کی کاپی اینڈ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن, وہ ٹیبل اسپیسیفکیشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں گے جی بایولوجی میں سے اتنے کوسچنس ہوں گے, انگلش میں سے اتنے کوسچن ہوں گے, میتھس میں سے اتنے ہوں گے, مطلب جس طرح سے پوری ٹیبل دیتے ہیں کہ یونیفارم پالیسی رہے. تو ہر یونیورسٹی اپنے آپ پیپر خود جنریٹ کرے گی, اچھا چیک بھی خود کریں گے وہ لوگ, اور اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ ہمیں پی ایم سی کو امیڈیٹلی ویب سائٹ پہ لگا دیں گے. اور یہ جو پیپر ہوگا وہ ان کا پیپر جو ہوگا ایک دن میں سارے پاکستان میں بھی ہوگا, اور باہر کی 2 سینٹرز رہنے دیے ہم نے, ایک ہے یو اے ای میں, ایک ہے سعودی عربیہ میں. وہ بھی اسی ٹائم پہ اسی دن پہ ہوگا, اور اسی اسٹینڈرڈ کا پیپر وہاں پہ بھی ہوگا. پیپر اس طرح سے ہوگا کہ اس کے ساتھ ببل کاپی ایک ہوگی,
कार्बन कापी जो एक बच्चा अपने साथ लेके जाएगा, और उसी दिन रात को 9 बजे हर यूनिवर्सिटी उस पेपर की की लगाएगी। हमारे वेबसाइट पे भी, पीएमसी की वेबसाइट पे भी उसकी की होगी, कि जैसे रात को बच्चा अपना खुद ही फैसला कर सके कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, मेरे कितने मार्क्स होने चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए एक पेपर तो यूनिवर्सिटी ले लेगी, जिसको वो जो मशीन में चेक करेगी, जो कंप्यूटर जो मशीन OMR होती है उसके अंदर वो करेगी, और एक पेपर बच्चे के पास होगा जो बच्चा खुद ही देख सकेगा कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए हैं। जी, अपने साथ लेके जाएगा घर। अच्छा, यही सिस्टम हमारा यूएई में भी होगा और सऊदी अरब में भी है। सेम डेट, सेम टाइम। अगर यहाँ पे 11 बजे है तो सऊदी अरब में 9 बजे सुबह शुरू हो रहा है पेपर। अगर यहाँ 11 बजे तो दुबई में 10 बजे शुरू हो रहा है पेपर। उसी टाइम पे उसी स्टैंडर्ड का पेपर, उसी कैरिकुलम में से पेपर होगा। जैसे हमें पहले शिकायतें हो रही थी कि जी दूसरी जगह पे दूसरा पेपर हो रहा है और स्टैंडर्ड अलग है, बाहर कुछ और पेपर हो रहे हैं, तो अब वो शिकायत खत्म हो जाएगी क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी आ गई। अब मैं आपको ये कन्फ्यूजन बताऊं कि ये लोगों को कन्फ्यूजन है पीएमसी और पीएमडीसी का। तो अगर पीएमडीसी का कानून भी देखेंगे तो उसके अंदर यही है कि डिसेंट्रलाइज करके सूबों ने इम्तिहान लेना है। तो हमने पहले से ही काम ऐसा कर दिया कि जिसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अगर इस बीच में पीएमसी से पीएमडीसी कन्वर्ट भी हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ेगा एमडी कैट के ऊपर। तो यूँ समझ लें पीएमसी ले रही है इम्तिहान, लेकिन हमने थ्रू पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कराया कि हम किसी टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कराते, उसकी बजाय पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को हमने जवाबदारी दी है। हम पेमेंट भी उनको करेंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को करेंगे। जो पेमेंट है, जो टेस्टिंग एजेंसी की बजाय हम उनको पेमेंट करेंगे। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास इस वक्त रजिस्टर है 2,05,000 के करीब बच्चे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, और 600 के करीब बच्चे जो हैं बाहर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ हमारे बाहर के सेंटर्स जो थे, जहाँ पे 100 से कम नंबर था, ये काउंसिल ने फैसला किया, उस सेंटर्स को हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन चूंकि दुबई में और यूएई में और सऊदी अरब में नंबर 200 से ज़्यादा था, तो इसलिए वो सेंटर हमने अपनी जगह रहने दिए, क्योंकि वो फिजिबल नहीं हो रहा था कि हम यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत अगर टेस्ट ले सकते। कहीं पे 10, ऑस्ट्रेलिया में 10 थे, तो कहीं पे 40 बच्चे थे, कहीं 30 थे। तो हमने ये कहा है कि आप उनके लिए पोर्टल खुला हुआ अभी भी, उनको मैसेज है कि उनके लिए पोर्टल अभी भी खुला है, वो अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। और ख़ास करके वो बच्चे, सब पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनकी जहाँ जहाँ रूट्स हैं, यहाँ पाकिस्तान में आके यहाँ कहीं पे भी इम्तिहान में अपीयर होना चाहते हैं तो अपना सेंटर वो अभी चेंज कर लें, अभी टाइम है। और उसके बाद आके पाकिस्तान में आके यहाँ पे जिस सेंटर से उनको अच्छा लगता है, वहाँ जहाँ पर उनके पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, वहाँ आके एग्ज़ाम दे दें। टोटल जैसे मैंने बताया पाकिस्तान नंबर 2,05,000 हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी जो है 80,000 बच्चे जो है पंजाब के हैं, 42,000 बच्चे सिंध में अपीयर हो रहे हैं, 44,000 के पीके में अपीयर हो रहे हैं, 8,300 और 8,200 करीब हैं वो बलूचिस्तान में हो रहे हैं। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बच्चों की हमने उनको कन्वे कर दिया है यूनिवर्सिटीज़ को, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 20-21,000 बच्चे हैं इस्लामाबाद आईसीटी के अंदर। तो हम उनके साथ सारा कोऑर्डिनेशन में हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं हम, कि हम जो हमारे पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनकी हम पूरी लिस्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर वो हमें रिज़ल्ट के साथ प्रोवाइड करेंगे। मेरी पूरी कोशिश यही है कि हम टाइमली एग्ज़ाम ले लें 13 नवंबर को, ये बिकॉज उसकी वजह से लेट हो गया, जो फ्लड आए, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हैं, तो इसकी वजह से सब लेट तो हो गया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है कि हम फरवरी के फर्स्ट वीक से MBBS की क्लासेस शुरू कर लें एंड मार्च के फर्स्ट वीक से BDS की क्लासेस शुरू कर दें। जहाँ तक ताल्लुक था
کیونکہ جو ہمارے آرمی کے جتنے میڈیکل کالجز اور ایفیلیٹڈ میڈیکل کالج آرمی والے تھے ان کا وہاں پہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ان کے جو کورس تھا وہ پورا لیٹ ہو رہا تھا، اور یہ ان کا مینلی اسلام آباد اور کراچی میں تھا، مین سٹیز میں. تو ہم نے ان کو الگ سے MD-CAT کرنے کی اجازت دی ہے، جو بھی رزلٹ ہمارے پاس اپلوڈ کرائیں گے اور اس کے بعد ان بچوں کو رجسٹر کی جائے گا. تو وہ نمس کرائے گی اور وہ صرف اپلیکیبل ہوگا، وہ جو MD-CAT اپلیکیبل نمس میں ایڈمیشن لینے کے لیے یا اس کے ایفیلیٹڈ 16 میڈیکل کالج ڈینٹل کالج ایفیلیٹ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ٹیسٹ لے سکتے ہیں. وہ شاید 13 کو یا 13 اکتوبر کو رکھا ہوا ہے ایگزام انہوں نے. تو ان کو تھوڑا جلدی کرنے کے لیے، کیونکہ کورس کا سارا ڈسٹربنس ہو جائے گا تو آگے چل کے جو نیکسٹ بیچ ہے ان کا پرابلم آ رہی تھی. تو ان کو ہم نے اسپیشل پرمیشن کاؤنسل نے دی ہے کہ آپ بھلے آپ 1 مہینہ پہلے کرا لیں. ہم لوگ 13 نومبر کو کرائیں گے، کیونکہ جو حالات ابھی تک سندھ میں اور بلوچستان میں ہیں وہ ابھی تک تباہی کاریاں ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ بہت لوگوں کو دشواری ہے، تو اس لیے ہمیں مجبوراً 1 مہینہ ڈیلے کرنا پڑا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پچھلے 1 مہینے میں ہم نے کونسل جو کام کیے ہیں وہ سب آپ کی نالج میں ہیں، خاص کر کے پرسنٹیج جو کم کی ہم نے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جو 65% منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بریف کیا تھا اپنے پاس جب پریس بریفنگ کی تھی، اور منسٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہم ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں ان کو زیادہ دشواری نہ ہو. تو ہم نے اس کے پرسنٹائل جو پاسنگ پرسنٹائل تھی MBBS کی 65 تھی تو اس کو 55 کر دیا MD-CAT میں، اور جو BDS کے 55 تھا اس کو 45 کر دیا. کہ یہ صرف وہ بچے ہوں گے جو پاس ہو کے اپلائی کر سکیں گے فار دا ایڈمیشن. لیکن پھر وہاں جا کے اگر دیکھیں تو ایڈمیشن کے جو ویٹیج کرائٹیریا ہم نے سیم رکھا کہ بچوں کو موقع تو ملے گا لیکن میرٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ 50% ہم نے ویٹیج رکھی ہے MD-CAT کی، 40% رکھی ہے ہم نے انٹر سائنس کی، اینڈ 10% رکھی ہے ہم نے میٹرک کی. تو ویٹیج تو وہی رہی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم بچے ایڈمیشن لے سکیں گے. لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ میڈیکل ڈینٹل کالج خالی پڑے ہوئے تھے اور بچے باہر چلے گئے تھے. 20,000 کے قریب بچے باہر چلے گئے ایڈمیشن لے کے، جس سے پاکستان کو بہت زیادہ معاشی نقصان ہوا. تو اس لیے ہم نے پرسنٹیج کم کی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور اسٹیپ کاؤنسل نے لیا ہے کہ جو اینولی ایگزام، جو ایگزٹ ایگزام کہتے تھے ہم یہاں پاکستان میں، جو پاکستان سے پاس ہو رہے ہیں، یہاں کے میڈیکل کالج سے نکل رہے تھے اور میڈیکل کالج سب ریکگنائزڈ ہیں PMC سے، جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہاسپٹل وہ ریکگنائزڈ ہیں، اس کے بعد بھی ایگزام لے رہے تھے، وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہے کہ لوکل ڈاکٹروں کے لیے کوئی اینولی ایگزام نہیں ہوگا. باقی جو بچے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کے لیے لائسنس ایگزام ضرور ہوگا، اور وہ لائسنس ایگزام ہم سال میں 3 دفعہ لیں گے، جو 2 اسٹیجز میں ہوگا. ایک بیسک ہوگا پارٹ 1 جس میں صرف MCQs ہوں گے، ایک پارٹ 2 جو ہوگا وہ پریکٹیکل ایگزام ہوگا، کلینکل ایگزام ہوگا جو لیا جائے گا. اور ان بچوں کی پاسنگ پرسنٹیج بہت کم تھی کیونکہ 70% ان کی پاسنگ پرسنٹیج تھی، تو اس کو بھی ہم نے نیچے لا کے 50% کر دیا ہے. لیکن یہ سب جتنے بھی ہم نے کام کیے ریٹروسپیکٹو کام نہیں ہوگا، پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، یہ آگے چلیں گے، اس سال سے آگے پالیسی میں آئیں گے. تو یہ تھوڑا سا ایک یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو آ رہی ہے کہ اگر 50% ہو گیا تو ہم پچھلے پاس 50% سے ان کو کیوں نہیں کیا، ان کو کریں. تو میں ان کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ یہ کبھی بھی قانون میں پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، آگے جو ہے جو بھی آئیں گے ان کے لیے ہوگا. اور جو MD-CAT پرانے ان کے پاس کسی کے پاس MD-CAT کا سرٹیفکیٹ ہے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے لیے ویلڈ ہے، تو اس سال کی پالیسی کے تحت ہے. اگر ابھی وہ MD-CAT کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو وہ یوٹیلائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب پالیسی چینج ہوئی ہے. اب بچوں کو اس امتحان میں اپیئر ہونے پڑے گا اس پالیسی کے لیے. ٹھیک ہے جی، کلیئر چیزیں ہیں. تو اب یہ جو سب سوال مجھ سے بچے ڈفرینٹ طریقے سے پوچھ رہے ہیں، تو میں نے کہا جی آپ کو سب کو بتا دوں کہ آپ کے توسط سے ہم کم از کم میسج کلیئر پہنچائیں کہ ان کو کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو. اور یہ بچے
جب بھی میں نے دیکھا ٹیسٹ ہوتے ہیں صرف بچے پریشان نہیں ہوتے، ان کی پوری فیملیز پریشان رہتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں 2,05,000 بچے بیٹھ رہے ہیں اور 21,000 سیٹس ہیں ہمارے پاس، تو 10% بچے ایڈمٹ ہوں گے نا تھرو آؤٹ پاکستان. دیکھیں 21,000 سے زیادہ سیٹ ہی نہیں ہے، تو 90% بچے کچھ اور سوچیں، کچھ کہیں اور جانے کے لیے. تو اس کمپٹیشن تو بہت سخت ہے، لیکن اسٹل یہ ہے کہ ہمیں اگر ایسا موقع ملے تو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں سیٹس ہم انکریز کریں، لیکن اسٹینڈرڈ کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو جس کالج کے اندر جو گنجائش جتنی ہوگی ہم ان کو الاؤ کریں گے کہ سیٹس بڑھا دیں. اب ہمارے پاس آج ہی مجھے بتانی تھی میڈم ہماری جو ہیں ایجوکیشن والی، کہ کوئی 18 کالجز سے ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے کہ ہماری 100 سے 150 سیٹیں کی جائیں MBBS میں. تو میں نے کہا جی ہم ضرور اس پہ کنسیڈر کریں گے، لیکن پہلے ان کی ہم دیکھیں گے کہ کیپیسٹی ہے، اتنی ٹیچنگ اسٹاف ہے کہ اسٹینڈرڈ نہ لو ہو جائے اس پہ. تو اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ بھی کونسل نے فیصلہ کیا کہ جو لائسنس جو ہے ہم دیکھیں ڈیلی بیسس پہ صبح کو لائسنس ہمیں اپلائی ڈاکٹر کرتے ہیں، اسی 24 گھنٹے کے اندر ان کو لائسنس بن کے ان کو مل جاتا ہے لائسنس. تو لائسنس بنا رہے تھے 2 سال کے لیے صرف. اب ڈاکٹروں کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں دیکھا جائے تو وہ ہر 2 سال میں پھر لائسنس کے لیے سارے پیپر اپلائی کریں پھر دیں. تو ہم نے اس کو 2 سال کا ٹائم بڑھا کے 5 سال کر دیا کہ جب بھی اپلائی کریں گے تو ان کا لائسنس 5 سال کے لیے رینیو ہو جائے گا فار 5 ایئرس. اور جو 60 ایئرس سے ابو ڈاکٹرس ہوں گے ان کی ہم نے فیس 50% کر دی. 60 سال سے اوپر کے ڈاکٹر جتنے بھی ہوں گے ان کی فیس ہم نے 50% کر دی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بیسک سائنسز کے ڈاکٹرز تھے، بیسک سائنسز سے مراد یہ ہے کہ جو پیتھولوجسٹ ہیں ہمارے پاس، اناٹمی کے ہیں، فزیولوجی کے ہیں، MPhil تھے، FCPS تھے سب، تو ان ڈاکٹروں کو یہاں رجسٹر نہیں کیا جا رہا تھا کہ HEC رجسٹر کرے گی کیونکہ ہمارا رول نہیں ہے. اور جو رجسٹر تھے ان کو بھی کاٹ دیا گیا تھا. تو ایک عجیب وہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے ہم 2 جگہ کیسے رجسٹریشن لیں، یہاں بھی لیں HEC میں بھی لیں، جا کے MBBS یہاں سے کرائیں اور پوسٹ گریجویشن جو ہے جا کے HEC سے لیں. تو نہ جی یہاں MBBS ڈاکٹروں کے جو MBBS کرنے کے بعد جو بیسک ڈگریز لیتے ہیں، MBBS ڈاکٹرز ود بیسک کوالیفکیشن جو اناٹمی پڑھاتے ہیں، فزیالوجی، بایو کیمسٹری، فارماکالوجی، پیتھالوجی، یہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، رجسٹریشن بند کر دی تھی پاکستان PMC نے. تو اب انہوں نے رجسٹریشن شروع کر دی ہے. انشاءاللہ یہ اب جب بھی اپلائی کریں گے سب کی ڈگریز جو ہم رجسٹر ہم نے کرنا شروع کر دی ہیں، ان کو بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے رجسٹریشن لائسنسنگ کا نمبر کیسے بڑھا ہے، رجسٹریشن کا نمبر بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر نے رجسٹر کرانا اپنے آپ کو شروع کر دیا ہے. تو 1 مہینے کے اندر کم از کم اتنا ہیوج نمبر آف دا ڈاکٹرس نے اپنا اپلائی کیا ہے کہ ہمیں جی جلدی کیا جائے. اور میں نے بالکل وار فوٹنگس پہ سارے اسٹاف کو بولا ہے کہ آپ ان کی رجسٹریشن کرتے جائیں، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ ہیں موجود لیکن رجسٹر نہیں ہے ہمارے ساتھ. یہ بڑی انفارچونیٹ سین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر پراپرلی رجسٹرڈ ہوں اور ان کی کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ایفیلیشن بھی ہو. تو جب ایفیلیٹڈ رہیں گے تو چیک اینڈ بیلنس بھی رہے گا اس کے اوپر. تو ہم پورا رجسٹریشن پہ پورا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ رجسٹریشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے آپ کے پاس؟ میڈیکل ایجوکیشن، ورلڈ فیڈریشن. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں بہت ایک بڑا ایک پرابلم تھا کہ اخباروں میں آپ کے تاثر لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اب یہاں پاکستان کے لوگ جا کے امریکہ میں ECFMG نہیں دے سکیں گے، UK میں پلیب نہیں دے سکیں گے. وہ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ہماری رجسٹریشن ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. تو الحمدللہ ابھی ہم نے 2-3 ہفتے میں ایک ٹاسک فورس بنائی اور اس ٹاسک فورس نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے ہمیں رجسٹر کر دیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزٹ کریں گے 3 مہینے کے بعد، اس کے بعد فل رجسٹریشن کر دیں گے. تو یہ 23 تک تو ہم کو اجازت تھی، 23 کے بعد بند کر دیا تھا. تو وہ الگ ایک پریشانی تھی. تو وہ بھی ہم نے ڈاکٹروں کا مسئلہ حل کر دیا کہ ہم WFME کا رجسٹریشن ہمارا انشاءاللہ ہو گیا ہے، پائپ لائن میں ہے. ایک کام یہ بھی تھا کہ جو میڈیکل کالجز کی انسپیکشن PMC نے
इंस्पेक्शन मेडिकल कॉलेजेस की जो दी हुई थी वो दी हुई थी HEC को। अब HEC पहले से प्री ऑक्यूपाइड इतनी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, तो न इंस्पेक्शन कर पा रही थी न स्टैंडर्ड्स को वो मॉनिटर कर पा रही थी। तो हमने, और हॉस्पिटल्स हम PMC देखते थे, मेडिकल कॉलेजेस जो था HEC को हवाले किया हुआ था। अब हमने वन विंडो सिस्टम कर दिया कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस सब जो है उसकी इंस्पेक्शन PMC करेगी, जस्ट टू कीप सेम स्टैंडर्ड। अच्छा जी, अच्छा जी। और ये पाथवेज बनाए हुए थे कुछ के, एक पाथवेज ये था कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान में भी और बाहर भी उन्होंने A ग्रेड कर दिया, किसी को B ग्रेड कर दिया, किसी को C ग्रेड कर दिया, और कोई किस पाथवे के थ्रू आएगा तो हम ले लेंगे, रजिस्टर कर देंगे, कोई किस पाथवे के थ्रू आएगा तो ले लेंगे। हमने सब पाथवे ख़त्म कर दिए, अबॉलिश कर दिए। नो पाथवे, नो स्टैंडर्डाइजेशन भी कोई नहीं है। क्यों हम किसी को A B C करने वाले हैं जब हम सब मेडिकल, या तो परमिशन न दें, ऑल और नन वाला ला है कि या तो दें या तो ना करें। तो हमने भी जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको, जैसे हमारे फॉरेन चाइना में हैं, रशिया में हैं, काजाकिस्तान में हैं, प्लस यूक्रेन में हैं, उन सब यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज किया हुआ है, लेकिन उनको पाथवेज के थ्रू आना है, मतलब चैनल डिफरेंट थे। तो हमने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, या तो आप यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करेंगे या न करेंगे यूनिवर्सिटाइज को। तो एक लिस्ट आज ही अपलोड हुई है हमारे पास कि ये लिस्ट हमारी ऑथोराइज्ड है। अगर आप बाहर पढ़ना भी चाहते हैं, कोई जाना चाहता है भले जाए ये, लेकिन PMC से लिस्ट चेक करें वेबसाइट पे कि इसमें लिस्ट में रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, तो बाद में दुश्वारी ना हो कि आपके रजिस्ट्रेशन हम एग्ज़ाम ही नहीं लेंगे। जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास नहीं रजिस्टर्ड होंगी, जिसको हमने अप्रूव नहीं किया हुआ है, उनका हम लाइसेंस एग्ज़ाम नहीं लेंगे बच्चों का। तो इसलिए ये मैं पेरेंट्स से भी कहता हूँ, बच्चों को भी ये कहूँगा कि जो भी बाहर एडमिशन लेंगे उससे पहले हमारी वेबसाइट पे चेक करें कि जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ वो PMC से रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। तो वो भी सिस्टम ख़त्म कर दिया हमने कि जी ये A ग्रेड है, ये B ग्रेड है, ये C ग्रेड है। तो वो A ग्रेड के नाम पे वहाँ पे अगर जहाँ पे $5,000 था तो $10,000 ले लेते थे। नेचुरली वो कह रहे थे हम तो A ग्रेड हैं, A ग्रेड की कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे चाहे कर लें। तो सिस्टम ख़त्म कर दिया कि भाई आप सबको जो है एक जैसा देखें और एक ही रखें। साइट ऑफिसेस, अच्छा, एक साइट ऑफिस हमारे कुछ जो हैं कराची में हैं, लाहौर में हैं, पेशावर में है, लेकिन इस तरह से जो किसी काम के नहीं है लोगों को। मैं बिल्कुल फैक्ट मैं जाके पर्सनली विज़िट करके आया हूँ, लाहौर में, पंजाब में, सिंध में और मुजफ्फराबाद में है ही नहीं। तो वो इन 3 को तो अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। कोयटा में भी था तो एक कमरा था, आप चले अच्छे साहब, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की वहीं पे मीटिंग में कि मुझे एक ज़मीन दे दें या कोई घर दे दें, मैं इमीडिएटली उसमें अपना साइट ऑफिस अच्छा खोलता हूँ कि डॉक्टर्स को फैसिलिटी हो एट डोर स्टेप। यहाँ हर आदमी क्यों इस्लामाबाद भागे, क्यों इसे रश करे, इतना खर्चे करे। तो वो साइट ऑफिस भी हम 3 जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, 3-4, और 2 जगह नए खोल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में खोल रहा हूँ नया, एक मुजफ्फराबाद में नया खोल रहा हूँ, तो वहाँ पे भी लोगों को तकलीफ न हो कि यहाँ आए। हाँ, ये भी 30 days। तो ओवरऑल हमने पॉजिटिव काम तो किए हैं, अगर कोई पॉजिटिव समझता है इसको। और दूसरी बात ये है कि कुछ समझते हैं कि आप डिटेरिएट कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच हमारी पॉजिटिव है, डॉक्टर्स की फेवर में है। और मैं चाहता हूँ जितनी डॉक्टर्स को कम दुश्वारी वो बेहतर है। जितने दिन हम लोग PMC हैं, जैसे ही PMC ख़त्म हो जाएगी तो नई बॉडी आ जाएगी, और उसके अंदर तो आप मुझसे बेहतर माशाल्लाह, आपकी स्टडीज़ और आपकी रिसर्च हमसे कहीं बेहतर होती है। आपने देख लिया होगा बिल जो नया आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से कहाँ से मेंबर्स आने हैं। उसके बाद वो इलेक्शन करके प्रेसिडेंट लाएंगे और फिर नया बॉडी शुरू काम करेगी। तो ये आपको मुझे सारा ब्रीफ करना था। अब अगर आपको कोई सवालात हैं तो प्लीज़ एक एक करके पूछ लीजिए। जो बच्चे वहाँ टेस्ट देंगे क्या वो टेस्ट एप्लीकेबल होगा दूसरे टेस्ट में जो दूसरी यूनिवर्सिटी देंगे? जी, मैंने आपको अर्ज़ किया कि NIMS ने को भी कैरिकुलम हमने दिया है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं उसको भी हम दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2,
नम्स क्योंकि पहले ले रहा है तो हमने कहा कि आप अपने बच्चों तक रखें और नम्स में एडमिशन और उसकी जो 16 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ तक के लिए एप्लीकेबल होगा उनका। मतलब एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी में दो सिस्टम चल रहे हैं? नहीं, दो सिस्टम नहीं चल रहे हैं क्योंकि वो पहले कर रहे हैं वो लोग, तो वो लोग पहले सिस्टम हो गया ना, मतलब वो बच्चे इधर नहीं जा सकेंगे, ये बच्चे उधर नहीं जा नहीं, सकेंगे। बच्चे आ सकेंगे। देखिए तो उनको दोबारा टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको। दोबारा अभी फिल वक्त जो उन्होंने टेस्ट किया है वो 16 के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिल गया तो दे कैन अप्लाई एनीवेयर इन पाकिस्तान। है पीएमसी के अंडर ही वो। ये जो इम्तिहान जैसे जैसे हमने आउटसोर्स किया है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, तो ये भी हमने उनको आउटसोर्स किया है कि आप करें, लेकिन थोड़ा जल्दी इसलिए कि उनका जो कोर्स होता है वो क्या पीएमसी कोर्स होता है, पीएमसी, हाँ पीएमए कोर्स होता है, वो डिस्टर्ब हो रहा था सारा। और पूरा पीएमए कोर्स अगर देखें टाइमिंग लेवल उनकी बड़ी कम होती है पीएमए कोर्स में ना, तो अगर वहाँ उनका पीएमए कोर्स डिस्टर्ब की वजह से हमने उनको परमिशन दी है, लेकिन हमारे अंडर अम्ब्रेला कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, उनको बिल्कुल उनके पास अगर वो है अवेलेबल जो हम पीएमसी उसको सर्टिफिकेट देगी तो दे कैन अप्लाई एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब थैंक यू। ये बता दीजिए क्वेश्चन बैंक जो होगा एमडीकैट का, उसके हवाले से काफ़ी कंफ्यूजन है कि क्या वो पीएमसी को देगा और क्या पूरे पाकिस्तान के पेपर एक जैसा होगा या हर यूनिवर्सिटी को पेपर अगर वो खुद बनाने की इजाज़त? देखिए, अगर हम क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनाते हैं और हम उनको भेजते हैं तो लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो मैंने उसको ये कहा कि जी आप लोग खुद पेपर बनाएं, हम आपको ये सिलेबस दे रहे हैं, आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, इस सिलेबस और इस पे स्ट्रिक्ट रहना है आपको। क्वेश्चन बैंक आप देंगे? नहीं, क्वेश्चन बैंक नहीं देंगे हम। क्वेश्चन बैंक हम अगर देंगे तो क्वेश्चन पेपर बना के देंगे, बैंक नहीं देंगे हम कभी भी। तो क्वेश्चन पेपर अगर हम बनाते हैं और खुदा ना खास्ता लीकेज होता है तो सारे पाकिस्तान का लीकेज हो रहा है, तो इसलिए हमने हर यूनिवर्सिटी को ऑथोराइज किया अपना पेपर खुद जनरेट करें और अब खुद ही चेक करेंगे वहाँ पे, लेकिन ये फॉलो एसओपीज हमारे करेंगे एक सारे। और चीज़ सैलाब था, मुल्क में ऐसी सूरत हाल थी, और दूसरा आपका पीएमसी और पीएमडीसी वाला इशू था। अब बार बार स्टूडेंट्स को ये रजिस्ट्रेशन मुश्किलात का सामना, अब आपने 10 दिन के लिए फिर दोबारा इंक्रीज की रजिस्ट्रेशन की, लेकिन अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ दोबारा से। पोर्टल आज तक ओपन है, 10 तारीख तक ओपन था, आज भी ओपन था, मैंने चेक किया बिल्कुल। और उसमें हमने इसलिए पीएमसी पीएमडीसी की वजह से ओपन नहीं किया था, हमने इसलिए किया सैलाब की वजह से जो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकेंगे थे वो अप्लाई कर लें। तो आपको मैं बता दूं कि अब आज ही मुझे रिपोर्ट जो दी है तकरीबन 10,000 बच्चों ने इस 10 दिन में अप्लाई कर लिया है थ्रू आउट पाकिस्तान। अभी रजिस्ट्रेशन जारी है, आज के दिन तक जारी है। उसके बाद 3 दिन और खुली होगी कि अगर जो फॉरेन में स्टूडेंट्स थे वो अपने चेंज ऑफ सेंटर करते हैं, क्योंकि उनका कुछ सेंटर ख़त्म कर दिया हमने, तो वो उनको अलाउ था। अब 3 दिन और हमने उनको ईमेल भी किया है कि आप अपने सेंटर चेंज करें, तो काफ़ी उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे फ़र्ज़ करें सऊदी अरब में नंबर 170 था तो 218 हो गया, यूएई में नंबर कम था वो बढ़ गया, काफ़ी लोग यूएई जो करीब वाले यूएई में आ रहे हैं, कोई सऊदी अरब में आ रहे हैं। इस तरह से जो लोग यूके और वहाँ से अमेरिका से आ रहे हैं वो पाकिस्तान में आके अपने पास यहाँ टेस्ट दे देंगे। तो काफ़ी लोगों ने चेंज किया है सेंटर, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी रहते हैं जिनके लिए हमने और 3 दिन का मौका दिया, उनको ईमेल किया है कि जी अब आप अपनी ये सेंटर जो है अभी से नॉमिनेट कर दें कि क्या नॉट फॉर पाकिस्तान इज नाउ दिस सेंटर फॉर ओनली फॉर द फॉरेनर्स जो अप्लाई वहाँ से पाकिस्तानी फॉरेनर्स ने किया था। यहाँ पे चेंज सेंटर नहीं हो सकता इस वक्त। जैसे आपने खुद बयान किया कि पीएमसी और पीएमडीसी में कम होता जा रहा है, बस रजिस्ट्रेशन होती है जो एक्ट लागू हो जाने के बाद। मेरा सवाल ये है कि जब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक बुरी सेटअप था और बुरी सेटअप में इतने बड़े पॉलिसी चेंज दिए हैं, तो आप इसमें भी किसी लेवल पर जाके चैलेंज होंगे एक चीज़। और दूसरी होता है कि क्या स्टूडेंट्स जो हैं एमडीकैट के उनकी कोई फीस भी आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। मेरी अर्ज सुने, क्योंकि जब हम आए ना यहाँ पे तो फीस वगैरह सब आ चुकी थी, रजिस्ट्रेशन भी तो काफ़ी हो चुकी थी, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता था इस वक्त। हाँ, उसी फीस के तहत हो रहा है ना, मैं कैरिकुलम को सिलेबस को चेंज कर सकता था क्योंकि बच्चे शुरू से 2 साल से उसी पे चल रहे हैं, तो मैंने कहा उसी सिलेबस को रहने दें। इस वक्त चेंज करना ये है कि बच्चों को बिल्कुल जहन को डिस्टर्ब करना है कि अभी इस वक्त चेंज करूँगा तो वो क्या करेंगे बेचारे। तो वो मेंटली जिसके लिए प्रिपेयर्ड है हम उसी चीज़ पे फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इट शुड ये जो है ये डिसीजन तो हायर लेवल के होते हैं कि पीएमसी करें पीएमडीसी करें, लेकिन बच्चों को सफ़र नहीं करना पड़े। इसकी वजह से मैं पूरी कोशिश ये करूँ कि बच्चे सफ़र न करें इस पे कि ये पीएमसी हो गया अभी पीएमडीसी हो गया।
تو PMDC پہ ہو جائے گا تب بھی بچوں کا یہی سسٹم رہے گا جو اس وقت سسٹم ہم نے کیا ہے. جو کی ہیں آپ نے سر جی پرسنٹیج پاسنگ پرسنٹیج بھی آپ نے بتایا کہ آپ نے کم کر PMDC میں بھی یہی رہے گا, یہی رہے گا PMDC میں. ویسے دوستوں کے بھی سوال ہو گیا گزشتہ دورانیے میں ایک کوئی فرم تھی اس کو کوئی 10 سال کا اگریمنٹ دیا گیا تو کافی ہیوی اماؤنٹ پیمنٹ بھی کر دی گئی, کیا اس کو واپس دیا جائے گا کیونکہ اب تو آپ ختم کر دیا, میں نے ختم کر دیا نا. جو ایجنسیز آپ کو پتہ ہے اس قسم کی 10 قسم کی ایجنسیز گھوم رہی ہے, ٹیسٹنگ ایجنسیز ہم سے کرائیں. میں نے ٹیسٹنگ ایجنسی پہ ٹرسٹ کرنے کے بجائے اپنے وائس چانسلرس پہ ٹرسٹ کیا, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پہ ٹرسٹ کیا. اگر ہم پیسہ دے بھی رہے ہیں تو پبلک سیکٹر کو دے رہے ہیں نا, ہم کسی پرائیویٹ پارٹی کو کسی کو نہیں دے رہے ہیں. پرمیشن کے حوالے سے تحفظات یا سوالات ہیں, اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو آپ نے سرکاری یونیورسٹیز کو آؤٹ سورس کیا ہے وہ کون سا کرائٹیریا تھا جس کے تحت آپ نے ان کو آؤٹ سورس کیا اتنی زیادہ یونیورسٹیز میں؟ جی ہاں تیسرا یہ تھا کہ سوال کیا تھا کہ فیس کے حوالے سے ایک زمانے میں کیپ لگا دیا گیا تھا کہ اس سے زیادہ فیس نہیں ہوگی بلکہ اتنی فیس ہوگی میکسیمم فیس ہوگی جو میڈیکل کالجز MBBS یا BTS میں وہ طے کریں گے. اس کی وجہ سے کیا کیونکہ آپ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں تو کیپ کے حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی ڈسیزن ہوگا. آخری میرا سوال یہ ہے کہ بیچ میں یار اتنے سوال مجھے بھول جاؤں گا پہلے سب میں جو بیچ میں جس BMC سے انہوں نے سوال کیا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو استحصال کیا گیا, جو ان سے پیسے ان سے لوٹے گئے, پیرنٹس کو پریشان کیا گیا, اچھے خاصے اربوں میں پیسے لوٹے گئے. تو منسٹر صاحب تو سیاسی بیان دیتے ہیں, کیا آپ کے وہاں کوئی ایسی کمیٹی وغیرہ بنی جو ساری پروب کرے, انویسٹیگیٹ کرے, جس طرح PMDC کے امپلائز کے ساتھ استحصال کیا گیا, پھر بیچ میں سنا گیا کہ پیسے دے کر نئی جاب دی گئی, یہ سارے ایک ایپیسوڈ چلتا رہا بیچ میں. اس کے وجہ سے کوئی ایسی آپ نے کمیٹی انکوائری کمیٹی بنائی ہے یا کیسز آپ نے نیب کے بھیجنے وہ فیصلہ کیا ہے, اس کے وجہ سے بتائیے. اچھا پہلا سوال تھا آپ کا ایگزیکٹلی ہم دیں گے. جی دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ ہم اپنی طرف سے ہم نے کچھ نہیں کیا, بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں. لیکن آلریڈی جب ہم آئے یہاں پہ 1 مہینہ پہلے 7 سپٹمبر کو ہمیں یہاں نئی باڈی بنائی گئی تھی, تو پہلے سے ہی FIA اور ایجنسیز دوسری انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ 10 سال کانٹریکٹ دیا گیا تھا, تو وہ تو ہم نے معاملے ختم کر دیا نا. اب تو کسی ٹیسٹ کو دیا ہی نہیں نا, ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کو دیا. نہیں, جب اب پہلے ایجنسیز 2 ایجنسیز آلریڈی کام کر رہی ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ہم اگر اپنی لوکل کمیٹی بناتے ہیں تو اس کا کوئی زیادہ رول نہیں ہوتا. آلریڈی 2 ایجنسیز آر ورکنگ آن اٹ, تو وہ پہلے خود ہی اپنا فیصلہ خود کریں گے. نمبر 2, کاؤنسل آپ کہتے ہیں کتنی اسٹرانگ ہے. جب تک PMC ہے وہ کاؤنسل ایگزسٹ کرتی ہے. پہلے بھی 9 لوگ کاؤنسل میں تھے, آج بھی 9 لوگ کاؤنسل میں ہیں. صرف چہرے بدلتے ہیں, سسٹم کبھی نہیں بدلتا, سسٹم ریمین سیم. جس دن تک PMC ہے یہ کام چلتا رہے گا اور جو فیصلے ہوں گے PMC کے فیصلے ہوں گے. اب اگر نئی باڈی آتی ہے PMDC تو وہ اپنے فیصلے کرے گی. اور کیا سوال تھا آپ کا؟ میں نے کہا اتنے سارے سوال پوچھنے میں. فیس کے لیے, ہاں فیس کا کیپنگ ہوئی ہے جو پہلے کیپنگ کی ہوئی تھی ہم نے کہ میکسیمم اتنا پیسہ فیس 12 لاکھ لیں گے. اور جو انہوں نے کیا تھا A گریڈ کو بالکل چھوٹ تھی, جتنا چاہے لے لیں. B گریڈ کو اتنے تک تھا. تو اب ہم نے کہا کہ جی میکسیمم فیس یہ ہے, اور اگر کوئی کالج زیادہ لے رہا ہے اور کمپلین آئے گی تو ایکشن لیں گے ڈیفینیٹلی ان کے اوپر. یہ پہلے سے کیپنگ کی ہوئی تھی, ہم سے پہلے سے ہی یہ
इनका देखें, मैंने कहा ना, जैसे पहले से बच्चे रजिस्टर्ड भी थे, पहले से इन्होंने एक फिक्स फीस की हुई थी, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया किसी को भी। अभी वही जो पैसे उन्होंने फिक्स किए हुए थे वो हैं अपनी जगह पे। डॉक्टर साहब थैंक यू। मेरे 3-4 सवाल हैं। पहला तो जैसे इन्होंने कहा कि इस साल जो पीएमडीसी मुलाजमिन का हुआ, अभी जो एक तशवीश है पीएमसी मुलाजमिन में भी कि क्या अब उनकी बारी आएगी, क्या इस हवाले से कोई मामला चल रहे हैं या उनको जो यकीनन आप उनको बड़े तसल्ली दे रहे हैं? दूसरा, हाफ़िज़ कुरान के हवाले से जब लास्ट मीटिंग हुई थी कहा गया था हाफ़िज़ कुरान को इजाफी नंबर दिए जाएंगे, अभी आपने कहा कि वो विड्रॉ कर नहीं विड्रॉ नहीं किया हमने। हाँ, ये हर यूनिवर्सिटी के, मैंने जब मालूम किया तो हर यूनिवर्सिटी में कुछ कोटा है मौजूद, ठीक है ना, वो हैंडीकैप के लिए भी, हाफ़िज़ कुरान के लिए भी, तो उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जो अपने यूनिवर्सिटी का जो अपना सिस्टम, बिकॉज एडमिशन पॉलिसी देना जो है वो प्रोविंशियल का काम है, हम नहीं दे रहे एडमिशन पॉलिसी के इतनी सीटें इधर रखें, इतनी सीटें इधर। हमने कहा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है वो करेगा। और प्राइवेट सेक्टर में हमने ये भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास अपने सूबे के डोमिसाइल के बच्चों को प्रेफरेंस देना है, जहाँ वो फिल हो जाए और बच्चे नहीं, आपकी सीट्स खाली हो तो भले दूसरे सूबे के डोमिसाइल के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए। तो ये जो है ना, इनका एक हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जिस यूनिवर्सिटी में जो कानून है हैंडीकैप का, हाफ़िज़ कुरान का, अपना लागू करें, हमें एतराज़ नहीं है। क्योंकि एडमिशन पॉलिसी देना जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, हम अपने ऊपर से एक ऑर्डर नहीं दे सकते कि इसको यहाँ एडमिट कर दो, इसको वहाँ एडमिट कर दो। हम नहीं चाह रहे, हम सिर्फ मेरिट लिस्ट बना के दे देंगे, मार्क्स दे देंगे, जी रिजल्ट आ गया आपके पास, अपनी खुद आप एडमिशन खुद करें। पीएमसी मुलाजिमीन के बारे में जितने आपने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि पीएमसी मुलाजिमीन बहुत परेशान हैं। इनफैक्ट आज भी हमने मीटिंग की, उनको मैंने तसल्ली दिया कि मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स जैसे पीएमसी का बिल आएगा, उस बिल में लिखा हुआ है कि मुलाजिमीन का कोई रोल नहीं होगा, तो विच इज़ अच्छी पॉलिसी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि बेचारा सबको बेरोज़गार तकरीबन 110 लोग हैं जो पीएमसी के मुतासर होंगे। तो आज मैंने उनसे कमिटमेंट किया कि मैं हायर लेवल पे मिनिस्ट्री में, और मुझे आई एम श्योर कि मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं वो ज़रूर कंसीडर करेंगे। उनकी पॉलिसी भी यही है किसी को नौकरी से निकालना चाहे। तो मैं अगले हफ्ते में मिनिस्टर से मीटिंग करके मैं श्योर करूँगा कोई तरीक़ाकार निकालें ऐसा कि इनकी वजह से इनको भी हम हाँ, अल्दो सैलरीज कुछ ज़्यादा हैं उनकी कंपैरेटिव, इन्होंने जो पीएमसी उन्होंने बहुत ज़्यादा सैलरीज की हुई थी, उनको शायद हम कहीं कंप्रोमाइज़ कराएं। और मेरी पूरी कोशिश ये होगी, चाहे हम तो नहीं रहेंगे यहाँ प्रेसिडेंट, लेकिन या वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि हम इनको अपनी नौकरी से कोशिश करेंगे कि इनको यहीं एडजस्ट कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ साबका काउंसिल ने कुछ प्रॉमिसेस किए और रेट्रोस्पेक्टिवली, जैसे आपने कहा कि कवानीन का इतलाक जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। हालांकि जो पुरानी काउंसिल थी उसने एनईबी के मामले में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया और बहुत से बच्चों जो पहले फेल थे उनको बाद में पास कर दिया गया, उस हवाले से भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और जो मैंडेटरी सेशंस थे एनईबी के, उसके हवाले से भी, जो स्टेप 2 के हवाले से उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया। जो बच्चे हैं जिनकी 50% से ज़ायद परसेंटेज है, उनको सर इसमें कोई कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि 4 रोज़ पहले भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से, वो दोबारा भी आना चाह रहे हैं, लेकिन यकीनन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट था। तो पॉलिसी कोई जो कि पहले किया गया था, तो हमारे देखें काउंसिल ने इजाज़त नहीं दी है। अगर कोई किसी ने कोई कानून के अगेंस्ट काम किया है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी करें। और कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट ने भी यही देखे फैसला दिया हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव कभी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अभी तक हमारी पॉलिसी में ये नहीं है कि हम पिछले साल के बच्चों को भी 50% पे पास कर दें। पर ऐसे तो बहुत सारे उससे कहेंगे उससे पिछले साल भी थे, वो भी थे, तो इस तरह फिर एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही पास हो जाएंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। और सर एक सवाल, आखिरी सवाल था, जो बच्चे हैं उनकी आसानी के लिए अभी इंटरव्यू है जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पहले की डिजिटलाइज तरीके से उनका एक टेस्ट एग्जाम हुआ था, तो आप अपनी तरफ से खुद बता दें कि वो जो मैनुअल हाथ से लिख कर जो जवाब दिए जाते हैं, क्या वही पेपर इसी तरह से अटेम्प्ट किया जैसे पहले करते थे। कापी भी होगी जो कार्बन कापी, नीचे बबल कापी जो बोल रहा हूँ वो कार्बन कापी होगी, उसके ऊपर खुद ही आ जाएगा और वो अपनी कार्बन कापी अपने साथ ले जाएंगे, ओरिजिनल पेपर दे के जाएंगे। उसी तरह से होगा जो पहले होता था।
ये फैसला इसलिए किया कि बैन हाँ सवाल ये कि हम जगह केस से कभी भी जो फाटा केस में जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पर आए थे टीसी के बैनर में धरना दिया था कि उनको सीट जो है वो खत्म कर दिए गए थे, तो किस बुनियाद पर किया गया कि उनके ऊपर बाहर हो गए? जहाँ तक आप लीक की बात कर रहे हैं तो अब अगर लीक होना है पेपर तो कहीं से भी हो सकता है, ये टेस्टिंग एजेंसी से भी हो रहा था और इसी पे इतनी इंक्वायरी भी चल रही हैं। एटलीस्ट किसी टेस्टिंग एजेंसी से मैं इस बात पे ज़रूर मुतफिक हूँ जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। आई एडमिट इन दिस। पब्लिक सेक्टर को हम पे कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को जा रहे हैं, हम किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दे रहे हैं। तो नहीं किया, नहीं टेंडर नहीं किया हमने। मेरी अर्ज सुनिए। देखिए पहले भी तो पेपर हम पहले भी तो ये आउटसोर्स ही करते थे ना किसी न किसी एजेंसी को। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है ये, नॉट विद द प्राइवेट। ये इस क्लॉज की पेपरा में जो कवानीन है इसकी प्रोविज़न है, अगर आप सोल कोई एक बंदे को वो करते हैं जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हो और आपने एक कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर मेंटेन रखना है तो वो क्लॉज पेपरा के अंदर है, प्रोटेक्टेड है। आप पढ़े ना, आप पेपरा रूल्स पढ़े ना, उसमें ये क्लॉज है। जी ये हमने इम्प्लीमेंट किया है इससे पहले। देखिए जी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या करेंगी, वो भी उनके भी तो टेस्ट हो रहे हैं ना ये। लेकिन देखिए ना एक यूनिवर्सिटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे प्रोविंस का, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का लेने का। आउटसोर्स अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करते हैं ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आउटसोर्स उसमें फिर ये नहीं होता। हमने ये अपने बिहाफ उनको अथॉरिटी दी है कि आप एग्जाम लें, नहीं होता है, वो अप्लाई नहीं होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, पब्लिक सेक्टर। वही जो पहले कर रहे थे 2 साल से। यूनिवर्सिटी की फीस उनको रिवाइज नहीं करें, जो फीस है वही फिक्स है। एनईबी अभी तो हुआ है, अभी नेक्स्ट हर 4 महीने के बाद होता है। अभी ना अक्टूबर नवंबर में हो रहा है। थैंक यू। हमने किसी की बुराई नहीं की है। देखिए मैंने आपने देखा कोई बात की पीएमसी नहीं। मैंने देखो हमेशा एक बात बताऊं आपको, मेरी पॉलिसी है कि अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे ना आगे नहीं चल सकते। नहीं मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया कि 2 एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही है। ये कल्चर खत्म होना चाहिए, पॉजिटिव चीजें।